안녕하세요. 탈미드입니다. 이번 시간에 탈무드 에세라 세피롯 이어서 읽도록 하겠습니다. This above-mentioned repentance is called repentance from fear. 위에서 언급한 이러한 구원을 하나님을 경외함으로써 발생하는 구원이라고 표현합니다. Repentance from fear. 그러니까 두려움에 의한 구원이라는 거죠. This is because although one returns to the Creator with his heart and soul, until he who knows all mysteries testifies that he will not turn back to folly. There's certainty that he will not sin again is due to one's attainment and sensation of the terrible punishment and wicked torment extending from the transgressions. 즉 이러한 차원의 이 하나님을 두려워함으로 인해서 받는 구원은 because although one returns to the Creator with his heart and soul, 그는 비록 자신의 마음과 영혼을 다해 하나님께 돌아오지만 until he who knows all mystery 언제까지 그가 하나님에 대한 그 모든 신비를 깨닫게 되어 그 신비가 testifies that he will not turn back to folly. 그래서 그가 다시는 어리석은 쪽으로 향하지 않도록 보증해 주는 그런 상황에 처할 때까지 그의 마음과 영혼을 이제 하나님께 향하는 사람들을 이제 하나님의 두려움으로 인한 이 구원이라고 했는데요. The certainty that he will not sin again is due to one's attainment and sensation of the terrible punishment and wicked torment extending from the transgression. 그 구원이 가능한 이유는 그가 죄를 지음으로 말미암아 from the transgression 앞으로 이어질 어떤 하나님의 그 끔찍한 징벌과 괴로움을 알기 때문에 그 사람이 그 사실을 알기 때문에 그는 다시 죄를 짓지 않는다는 것이죠. 더 정확히 이야기하면. 그러니까 결국 징벌받을 게 두려워서 하나님께 매달리고 그 결과 구원을 얻는 형국이 이제 두려움에 의한 구원이라는 것이죠. 가장 일반적인 것이죠. 벌을 받기 싫으니까 바르게 사는 거죠. 바른 사나이가 되어서 이제 구원을 피하는 게 아니고 이제 징벌을 피하는 그런 형태라고 보시면 되겠습니다. Because of that, 이러한 이유로 one is certain that he will not sin. 따라서 이러한 형태의 사람은 죄를 짓지 않을 것입니다. Just as he is sure that he will not afflict himself with horrible suffering. 왜냐하면 이 사람은 그 끔찍한 징벌을, 그 끔찍한 벌을 미래에 받고 싶지 않기 때문이라는 거죠. 그래서 그 확신을 가지고 내가 이렇게 하면 벌을 받지 않을 거야 라는 확신을 가지고 그는 죄를 짓지 않게 된다는 거죠. However, 하지만 at last, 결국 this repentance and certainty, 이러한 구원과 이러한 그의 확신은 are only because of the fear of punishment. 하나님에 대한 두려움, 그 징벌, 벌에 대한 두려움 때문에 생긴 것입니다. That extends from the transgression. 즉, 그가 죄를 지음으로써 일어날 그 징벌에 대한 두려움 때문에 그는 구원을 받고 또한 그런 확신을 얻는다는 것이죠. It turns out that one's repentance is only for the fear of punishment. 즉, 다시 말하면 그의 구원은 오직 그 벌에 대한 두려움 때문에 내가 받을 벌에 대한 두려움 때문에 구원이 이루어진다는 거죠. Because of that, 이러한 이유로 it is called repentance from fear. 두려움에 따른 구원이라고 불리는 것입니다. 58번입니다. With this, we understand the words of our sages. 이와 관련해서 우리는 우리의 현자들이 한 이야기를 이해할 수 있는데요. That one who repents from fear is rewarded with his sins becoming mistakes. 즉, 두려움에 의해서 구원을 받은 자들은 그의 죄에 대해서 보상을 받는데요. 어떤 식으로 받냐면 그의 죄는 실수로 받아들여진다는 거죠. 그러니까 하나님 앞에 하나님을 두려워해서 죄를 짓지 않은 사람들은
뭐 실수로 지은 죄든지 뭐 죄가 있겠죠. 그럼에도 불구하고 그런 죄들이 하나님 앞에는 진짜 죄가 아닌 실수, 예, 하나님의 길대로 살고 싶었지만 어쩔 수 없는 어떤 실수들로서 여겨진다는 거죠. We must understand how this happened. 우리는 이것이 어떻게 가능한지 이해해야만 합니다. According to the above, 위의 이야기에 따르면 you can thoroughly understand that the sins one makes extend to him from the reception of providence through double concealment, namely concealment with concealment. 우리는 앞에서 다음과 같은 사실을 살펴봤죠. 즉, 어떤 한 사람이 지은 죄는 하나님의 그런 주권의 차원에서 어떤 식으로 발전합니까? 점점 쌓이다 보면 더블 컨실먼트, 그러니까 어떤 고난과 역경이 점점 덧입어져 가지고 두 배의 하나님의 얼굴이 숨겨짐으로써 나타나게 되죠. 다시 말하면 이제 concealment with concealment. This means that one does not believe in providence of reward and punishment. 즉, 죄의 가장 끝판왕은 하나님이 미래에 하실 보상과 징벌 자체의 권한을 믿지 않는 것입니다. 그러니까 하나님과의 아예 관계가 끊기는 것이죠. 하나님에 대해 믿지 않는 것으로 나아가고요. One concealment means that he believes in providence of reward and punishment. 반대로 더블 컨실먼트가 아니고 그냥 일반적인 단일의 숨김, 하나님의 얼굴을 숨기는 것은 바로 그 사람이 하나님이 미래에 하실 보상과 징벌에 대해서 하나님의 그 권한을, 그 주권을 인정한다는 것이죠. 믿는다는 의미를 가지고 있습니다. Yet, 하지만 because of the accumulation of the suffering, 하지만 이러한 사람이더라도 이렇게 단일한 숨김, 그러니까 하나님의 얼굴을 단순히 보지 못할 뿐 하나님은 믿는 이러한 사람이더라도 상황이 너무나 악해서 그 고통이 가중되다 보면 he sometimes come to thoughts of transgression. 그는 때때로 이 죄악의 생각을 품을 수밖에 없습니다. 그러니까 하나님의 얼굴이 겹겹으로, 그러니까 하나님이 더 이상 느껴지지 않을 정도로까지 죄에 물들 수 있게 된다는 거죠. 그러니까 어둠 속에 더 거하게 된다는 거죠. This is because even though he believes that the suffering came to him as a punishment, 즉 비록 그는 이 징벌은 나 때문에 벌어진 것이다. 그러니까 나의 죄로 인하여 이러한 징벌이 나에게 가해지고 있는 것이다 라고 믿고 있지만 he's still like one who sees his friend from behind. 그는 아직까지는 마치 내 뒤에 있는 친구를 인식하는 사람과 같이 하나님의 뒷모습만 보고 있는 상태죠. And 따라서 might doubt and mistake him for another. 따라서 이 사람은 어쩌면 내 뒤에 있는 사람을 내 친구가 아니다 라고 결론을 내리는 실수를 범할지도 모릅니다. 즉 하나님의 존재 자체를 이제 의심을 품을 수 있다는 거죠. And these sins are only mistakes. 하지만 여기서의 죄는 실수로 간주됩니다. Since as a whole he does believe in providence of reward and punishment. 왜냐하면 그는 아직까지는 하나님의 징벌과 보상에 대해서 믿고 있기 때문입니다. 그러니까 의심은 하지만 그것은 실수일 뿐 내가 실제적으로 앞에 뵈는 게 없으니까요. 이제 느껴지지가 않으니까 의심이라는 어떤 실수를 저지를 수는 있지만 그것이 확실한 어떤 죄가 되진 않는다는 거죠. 이 첫 번째 컨실먼트에서는요. 단일한 컨실먼트. 그러니까 한 겹에 하나님의 얼굴이 숨겨질 때는요. Hence 따라서 when one is granted repentance from fear, 따라서 만약 사람이 두려움에 의해서 구원을 받게 되면 meaning a clear attainment of reward and punishment until he is certain that he will not sin again. 즉 그가 나는 더 이상 죄를 짓지 않게 될 거야 라는 확신을 얻을 때까지 하나님의 권한, 즉 보상과 징벌이라는 하나님의 권한을 계속
믿음을 지켜온다면, 신뢰관계를 지켜온다면 그는 그 결과, 그 두려움으로 말미암아 구원을 얻게 된다는 거죠. 이럴 때 the concealment within concealment is entirely corrected in him. 그 안에서 이 double concealment, 즉 하나님에 대한 그 무시, 그러니까 하나님은 존재하지 않아. 하나님의 그런 징벌과 그 보상은 결국 있지 않을 거야 라는 그런 어떤 뭐랄까 죄성? 예, 기독교 용어긴 한데 죄성은 아무튼 그런 하나님의 얼굴이 전혀 보이지 않는 것은 그 안에서 고쳐질 것입니다. 즉 누구나에게나 1차적으로는 하나님이 보이지 않겠죠. 고통스러운 순간에는요. 그럴 때는 마치 1차적으로는 하나님이 보이지 않는다 그러면 일단 첫 번째 단순한 숨김이죠. 하지만 이것이 계속 이 기간이 지속되면 점점 이 장애물이 더 커 보이면서 하나님이 아예 보이지 않는 지경에 처할 수도 있을 겁니다. 그런데도 이 사람이 끝까지 하나님과의 신뢰를 지켜가면서 이 기간을 버틴다면, 그리고 어느 순간 어떤 하나님의 어떤 희미한 빛에 의해서, 어떤 도움에 의해서, 혹은 뭐 전번 영상에 나왔던 메시아의 영에 의해서 이 사람에게 확신이 생긴 겁니다. 나는 더 이상 죄를 짓지 않는다, 죄 가운데 있지 않는다라는 확신이 들게 됐을 때 그 안에 있던 잠재적인 가능성, 그러니까 하나님에 대한 아예 부정이라는 것이 잠재적으로 들어있죠. 왜냐하면 이게 솔직히 한 겹의 문제냐 두 겹의 문제냐일 뿐이지 큰 의미에서는 이 사람에게는 가능성이 있는 거잖아요. 이제 하나님의 뒷모습조차 보지 못할 가능성이 있었는데 그것이 완전히 해결이 된다는 것이죠. This is because, 왜냐하면 now he evidently sees that there is providence of reward and punishment. 왜냐하면 그가 어느 순간 하나님의 도움에 의해서 더 이상 죄를 짓지 않는다는 확신을 얻게 되면 하나님의 그 보상과 징벌에 대한 하나님의 주권, 하나님의 권능에 대한 확실한 증거를 그가 보게 되기 때문입니다. 그러니까 느끼게 된다는 거죠. It is clear to him. 그에게 있어서는 이건 자명한 일입니다. That all the suffering he had ever felt was a punishment from his providence for the sins he had committed. 즉 그에게 있어서 자신이 과거에 어떤 저질렀던 죄에 따른 결과로서 하나님께서 지금 나를 벌하고 있다라는 느낌을 확실히 받음으로써 이런 확신, 하나님께서는 결국 이 문제를 해결해 주실 것이다. 나의 이 어둠을 걷어주실 것이다. 때가 되면 걷어주실 것이다. 라는 확신을 얻는다는 거죠. 근데 여기서 주의하실 점은 항상 일반적으로는 이렇습니다. 예, 뭔가 인간에게 문제가 생겨서 하나님과의 관계가 뭔가 문제가 생겨서 어려운 상황에 처하는 건 맞는데 이거 일반적인 경우고요. 하지만 그렇다고 의인들은 고통을 받지 않는다는 건 아닙니다. 역으로. 왜냐하면 욥기서도 봐도 욥기에서의 주인공이 욥은 고통을 받죠. 그래서 의인도 충분히 그 세상이 고통을 받을 때 함께 더불어서 받을 수 있다는 것을 참고로 알아두시면 되겠고요. In retrospect, he made the grave mistake. Hence, he uproots these sins. 네, 저걸 한번 찾아보겠습니다. retrospect. retrospect는 소급력 혹은 추억, 회구라고 번역되고 있습니다. 그래서 어떤 의미에서 그러니까 다시 회고를 하자면 그는 죄를 지은 게 아니고 a grave mistake, 그러니까 실수를 저지른 거죠. 따라서 그는 그의 죄를 말끔히 uproot, 뽑아낼 수 있다고 표현하고 있습니다.
그러니까 쉽게 말씀드리면 맨 처음에 영상 아마 초반에 나왔던 리시마로 생각하시면 이 사람은 분명 고통 가운데 있습니다. 하지만 여전히 어둠 가운데서도 리시마 하나님을 위해서 성경을 공부하고 계명을 지키면서 살고 있습니다. 그랬을 때 하나님의 영, 즉 메시아의 영이 그를 도와주죠. 그의 가운데 거하면서 그러면서 그가 지은 죄는 하나님이 보기에는 실수로 간주되는 거죠. 왜냐하면 힘든 상황 가운데 있었으니까. 따라서 그의 죄는 해결이 된다. 그런 의미에서 이 repentance, 구원이 이루어진다. 라고 이제 해석할 수 있죠. However, 하지만 this is not entirely so. 완전히 그런 건 아니라고 합니다. They become sin. 그것들은 죄가 된다고 합니다. 갑자기 반전이죠. In other words, 다시 말하면 it is like the transgressions he made in one concealment when he failed because of the confusion that came to him due to the multitude of torments that drive one out of one's mind. These are only regarded as mistakes. 다시 말하면 이것은 마치 죄와 같다고 합니다. He made in one concealment. 즉 하나님에 대한 신앙은 잃지 않았지만 어려운 상황 가운데 있어서 저지른 죄라는 것이죠. When he failed because of the confusion that came to him due to the multitude of 만약 어떤 어려운 환경이 계속 쌓이고 쌓여서 그로 하여금 어떤 혼란을 야기해서 그로 인해서 만약 그 사람이 하나님과의 신뢰관계, 즉 믿음에서 실패를 했을 때는 그것이 죄가 될 수 있다는 거죠. 그러니까 한 끗 잘못하면 이 실수로 여겨질 수 있는 게 진짜 한 끗만 잘못하면 신뢰관계가 깨져버리면 그것은 죄가 돼버릴 수 있다는 거죠. 그리고 그 죄는 drives one out of one's mind. 그 혼란스러운 상황, 그러니까 어려운 상황이 겹치고 겹쳐서 이렇게 축적되면 그 혼란이 그로 하여금 제정신이 아니게 만든다. 그래서 저지르게 되고 하나님과의 신뢰관계가 깨지게 되고 그것은 하나님 앞에 죄가 되어버린다. These are only regarded as mistakes. 이것은 오직 실수로 여겨진다. 라고 이야기하는데요. 글쎄요, 위에 맥락이랑 이야기 해석을 하면 물론 뒤에도 읽어봐야겠지만 1차적으로는 그러니까 하나님께서는 이 사람의 신뢰관계, 그러니까 믿음과의 관계 안에서는 실수로 간주를 하시지만 그것은 잠정적으로 만약에 하나님과의 관계가 실패했었더라면 자칫 그것은 죄가 될 수 있었다라고 저는 해석할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 하나님의 눈에는 솔직히 실수든 죄든 같은 죄입니다. 그냥. 그래서 하나님의 관점이라기보다는 천사들의 관점이죠. 특히 심판의 천사의 관점에서는 인간이 실수한 거든 진짜 죄를 지은 거든 일단 검은 건 검은 거기 때문에 죄는 죄라는 거죠. 그러면서 하나님께 이렇게 소송을 거는 거죠. 그것이 보통 우리가 얘기하는 사탄을 의미합니다. 왜냐하면 사탄이란 뜻이 고소하다라는 뜻을 갖고 있습니다. 소송하다. 그래서 사탄으로 대변되는 천사들이 하는 일은 바로 소송을 거는 거죠. 딴지를 거는 겁니다. 이 사람은 뭐 실수든 죄든 어쨌든 잘못을 했다. 그러니까 처벌받아 마땅하다 라고 주장을 하고 하나님은 이제 그 사람과의 자신의 관계, 신뢰관계 그 사람과 내가 지금 걸어온 지금까지 저 사람은 저렇게 어려운 과정에서도 죄까지 지면서도 나를 버리지 않았다. 그 점을 참작해서 그것은 실수다 라고 이제 판결을 내릴 수 있는 거죠. 그러니까 사실상 뭐 인간 세계도 그렇지만 누군가 훌륭하고 높으신 분의 어떤 인간관계, 그분과의 인간관계는 매우 중요하다라는 것을 약간 사회생활적인 약간 결론으로 가버리는 약간 느낌이 있는데 아무튼 그런 뉘앙스가 이제 카발라에도 보이네요. 60번입니다. Yet 하지만 in this repentance 이러한 구원에는 즉
두려움에 의한 구원에는 he did not correct at all the first concealment of the face, which he had had before, but only from now on after he has attained the revelation of the face. 하지만 이 두려움에 의한 구원에서는 he did not correct at all the first concealment of the face. 하나님의 얼굴이 보이지 않는 첫 번째 컨실먼트 있죠. 그러니까 하나님의 등만 보이는 그런 상태를 완전히 해결할 수는 없습니다. 그러니까 두려움에 의해서 죄를 짓지 않는 것은 최악의 경우는 모면하지만, 그러니까 하나님 앞에 완전히 죄를 져버리는 것, 그러니까 하나님과의 관계가 완전히 단절되는 것까지는 막게 되는데, 막을 수 있는데, 그렇다고 하나님과의 관계가 너무 좋아져 버리기에는 어렵다는 거죠. 이 두려움에 의한 구원은요. Which he had had before, but only from now on after he has attained the revelation of the face. 뭐 어쨌든 이 두려움에 의해서 죄를 짓지 않으면서 계속 이어나갔을 때 어쨌든 only from now, 이제부터, 그리고 그 이후로는 이제 하나님의 얼굴을 보게 되는 거죠. 좀 더 이제 좀 상황이 나아진 거죠, 영적으로. In the past, however, 하지만 과거에는 before he had attained repentance, 그가 구원을 얻기 전에는 the concealment of the face and all the mistakes remain as they were. 하지만 그가 하나님의 얼굴을 보지 못했을 때는 그가 저지른 모든 실수들은 여전히 그에게 남아 있었다는 거죠. Without any change or correction whatsoever. 그러니까 그가 저지른 실수에 대해서는 어떠한 가감도 없고 어떠한 변화도 없고 어떠한 고쳐짐도 없었다는 거죠. This is so. 그 이유는 because then he believed that the troubles and the suffering came to him as punishment. As it is written, they will say in that day, are not these evils come upon us because our God is not among us? 그러니까 여기 문맥에서 이야기하는 건 제가 보기에 물론 그가 이렇게 믿음을 지켜오면, 물론 어느 때가 되면, 정해진 때가 되면 이제 다시 관계가 회복되겠죠. 하나님과의 관계는 회복되는데 문제는 그 때까지, 이 때가 뭐 하나님의 은혜로 짧아질 수도 있긴 하겠지만 일단 기본적으로 이 때까지는 그의 실수와 그런 하나님의 얼굴 숨김은 이어져 계속 유지된다는 거죠. 왜냐하면 그것은 이미 기존에 지었던 그의 죄, 그의 실수 때문이라는 것이죠. 즉, 일단 그 자신이 이렇게 믿는 거죠. 내가 지금 겪고 있는 이 어려움과 고통은 내 죄를 속하기 위해서 하나님이 주신 징벌이다. 흔히 중세 영화에서 많이 나오죠. 스스로 고행을 하죠. 막 회초리로 자기 등을 때리고 막 이 고통은 내가 지은 죄 때문이다. 그래서 속죄해야 된다 해가지고 막 신부님한테 뭐 이렇게 고해성사하고 제가 뭘 하면 구원을 받을 수 있을까요? 뭐 이런 식으로 해서 스스로를 고통스럽게 합니다. 이렇게 믿기 때문에 어떤 의미에서는 그때까지는 그 사람은 여전히 죄 가운데 있게 된다는 거죠. 그래서 이렇게 써 있는 거죠. 성경에도 They will say in that day, 그날에 그들은 이렇게 얘기할 것입니다. 하나님이 우리와 함께 있지 않아서 이런 일이 우리에게 벌어진 걸까? 라고 고대에도 이렇게 생각했다는 거죠. Therefore, he is still considered incomplete righteous because one who is awarded the revelation of the face, namely the complete measure of his goodness as befits his name, is called righteous. 따라서 그는 아직 불완전한 의인이라고 여겨집니다. 완전한 의인이 아니고 불완전한 의인이라고 여겨진다는 거죠. Because, 왜냐하면 one who is awarded the revelation of the face. 의인이라는 것은 무슨 의미가 있냐면 하나님의 얼굴을 보상으로 받은 사람을 의인이라고 부르기 때문입니다.
즉 의인이라는 것은 완벽한 수준의 하나님의 선을 맛보는 사람을 의미하는데요. 즉 약간 카발라적 의미로는 하나님의 이름의 그 능력을 누리는 사람, 그에게 맞는 사람, 하나님의 이름에 걸맞는 사람, 그들이 이제 의인이라고 불린다는 거죠. 그런 의미에서 이러한 의미의 개념, 그러니까 하나님의 이름에 걸맞고 하나님의 선함을 온전히 맛보는 사람이 의인이다라고 전제를 했을 때 이 사람은 아직 고통 가운데 있잖아요. 아직 때가 되지 않아서 고통을 받고 있는 중이잖아요. 따라서 이 사람은 아직 불완전한 의인으로서 여겨진다는 거죠. This is so because he justifies his providence as it truly is, that he is utterly good and utterly perfect with his creations, that he is good to the good and to the bad. 그 이유는 하나님이라는 분은 justifies his providence, 그의 주권에 대해서 아주 공평하게 정의롭게 행동하시는데요. 하나님은 완벽한 선이자 완전한 완벽이고요. 그리고 그의 피조물에 대해서 완벽하게 선이고, 그러니까 완벽하게 선한 존재이고, 그의 피조물에게 있어서 그는 완벽한 완전입니다. 그러니까 완전한 완벽입니다. 그러니까 완전하다는 거죠. 또한 그는 선한 사람이든 악한 사람이든 모두에게 선을 행하십니다. 그런 의미에서 하나님을 이렇게 선하신 분이다라고 표현된다는 거죠. 그렇기 때문에 이 문단이 보여주고 있는 면은 약간 뉘앙스가 제 개인적인 느낌에는 하나님은 태초 때부터 마지막 날 때까지 계속 선하다는 거예요. 그러니까 선한 사람이든 악한 사람이든 하나님은 항상 선하게 대하고 있다는 거예요. 그런데 왜 선한 사람은 선하게 느껴지고 악한 사람에게 하나님이 악하게 느껴지느냐? 그것은 예전에 우리가 전번 영상에서 선한 사람에게는 마치 새와 같이 악한 사람에게는 박쥐와 같이 하나님의 그 빛이 다르게 느껴진다는 거죠. 그러니까 내가 어둠 가운데 거하는 박쥐와 같은 존재면 하나님의 빛은 나에게 너무 그러니까 너무 거추장스럽고 거창하고 하나님의 빛이 너무 강렬해서 나한테 오히려 독이 된다는 거죠. 그래서 나는 하나님의 빛을 피해서 동굴로 들어가게 되는 거죠. 반대로 새로 표현되는 이 선한 사람들은 하나님의 빛을 받을수록 더욱 기쁨이 넘치는 겁니다. 그래서 빛을 더 갈구하죠. 그래서 하나님께 더 나아가게 된다. 이런 의미에서 사실 하나님은 계속 선한데 우리가 우리 스스로를 불완전하게 만들고 혹은 완전하게 만든다 라고 이제 볼 수 있겠습니다. 그러니까 하나님은 변하지 않는데 인간이 변한다. 약간 이런 뉘앙스를 약간 풍기고 있는 것 같습니다. Hence, 따라서 since he has been awarded the revelation of the face, 그는 has been awarded the revelation of the face. 하나님의 얼굴의 계시, 그러니까 하나님의 얼굴을 얻었기 때문에 from here, 이 시점부터는 on he merits the name righteous. 그는 이제 의인이라는 칭호를 얻게 된다는 거죠. 즉 의인은 누구이냐라고 정의를 내린다면 하나님의 얼굴이 나에게 빛을 비추고 있는 사람에게는 의인이라고 불릴 수 있다는 거죠. 그러니까 의인은 하나님이 선을 행하는 사람에게 의인이라고 부를 수 있는 겁니다. However, 하지만 since he has not completed the correction, 하지만 그가 지금 고통받고 있는데, 즉 자신의 어떠한 죄로 인하여 하나님과의 어떤 관계 문제로 인하여 어려움 가운데 있는 상황에서는 그는 완전하지 않기 때문에 하나님과의 관계가 완전하지 않기 때문에 but only the concealment within concealment, 또한 그는 여러 겹의 고통 그리고 재난 가운데에 하나님과의 관계가 막혀있기 때문에 and has not corrected the first concealment, 따라서 두 번째 하나님과의 관계에 어떤 축적된 어떤 겹겹이 쌓인 그런 고통스러운 현실 때문에 하나님과의 관계가 막혀있죠. 따라서 그것은 기본적으로 첫 번째 하나님의 얼굴을 볼 수 없음,
조차도 아직 해결되지 않은 거예요. 따라서 but only from here on that time before he was worded repentance still does not merit the name righteous. 따라서 이러한 상황에서는 그는 double repentance, 그러니까 겹겹이 쌓인, 그래서 하나님의 뒷모습조차 볼 수 없는 상황이 해결되지 않았을 때는 마찬가지로 하나님의 뒷모습만 보이는 수준조차 해결이 안 됐기 때문에, 너무 어렵게 표현되는데요. 그냥 단순하게 얘기하면 하나님과의 관계가 회복이 안 되면 그는 의인이라 불릴 수 없다. 이렇게 보시면 되겠습니다. This is because then he is left with the concealment of the face as before. 왜냐하면 그는 아직까지 전과 같이 하나님의 얼굴이 숨겨져 있는 채로 남아있기 때문입니다. 그러니까 아직 하나님과의 관계가 해결되지 않아서 하나님의 얼굴이 보이지 않으니까 그는 의인이라 불릴 수 없다는 거죠. For this reason, 이러한 이유로 he is called incomplete righteous, meaning one who still needs to correct his past. 따라서 그는 아직 완전한 의미의 의인이 아닌 불완전한 의인이라고 불립니다. 즉, 그는 아직 그의 과거를 해결해야 된다는 것이죠. 사실 그런 경우도 있습니다. 하나님과의 관계 중에 또 약간 심리학적인 그런 게 있죠. 본인이 자신을 용서할 수 없는 경우가 있죠. 그것도 일종의 하나님과의 장벽을 막는 경우가 있습니다. 그러니까 하나님을 용서했지만 본인이 자신을 용서할 수 없는 거죠. 뭐 그런 경우도 있을 겁니다. 아무튼 자신의 어떤 과거에 저지른 어떤 죄가 해결되지 않으면 그것이 하나님과의 관계를 가로막아 의인이 되지 못하게 하는 경우가 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 단순히 인간관계에서만 나의 과거가 내 발을 옥죄는 것이 아니라 영적인 세계에서도 나의 과거의 어떤 잘못이 나 스스로를 힘들게 해서 하나님과의 관계가 잘 풀리지 않도록 하는 경우가 있다는 거죠. 62번입니다. He is also called medium. 또 이렇게 불완전한 의인은 또 이렇게 미디엄이라고 불리기도 합니다. 중간 단계. Since, 왜냐하면 after he attains repentance from fear, he becomes qualified. 왜냐하면 그가 하나님으로부터 구원만 얻게 되면, 그러니까 두려움에 의해서 구원만 얻게 되면 그는 이제 앞으로 하나님께 의인이라고 보증받을 거기 때문입니다. 그러니까 중간 단계라는 거죠. 하수의 단계는 아니고 이제 이 과거만 해결되면 바로 올라갈 수 있다는 거죠. Through his completion in Torah and good deeds. 특별히 이제 유대교에서는 이것의 해결을 어떻게 보냐면 성경을 연구하고 성경에 있어서나 말씀 연구와 그의 선한 행동, 선행에 있어서의 완벽함을 통하여 이것을 구할 수 있다는 거죠. 이제 미디엄 단계에서 이제 하이 단계로 올라갈 수 있다는 거죠. To attain repentance from love as well. 사실 이제 성경 말씀을 연구하고 선한 행동을 한다는 것은 어디서 비롯되어야 되냐면 바로 from love. 하나님이 이 세상을 사랑하기 때문에 나는 리시마, 하나님의 기쁨을 위해서 선을 행하고 성경을 연구했다라고 했을 때 하나님이 주시는 것이 이제 구원이라는 거죠. 그거는 정리하고 나가야 될 것 같습니다. Then 그때에 one attains being a complete righteous. 그때서야 이제 그 사람은 완벽한 의인이 될 수 있다는 거죠. Hence 따라서 now one is the medium between fear and love. 그는 이제 어떤 상태에 처하게 되냐면 하나님을 두려워함과 하나님을 사랑함 사이에 위치한 중간 단계의 사람이 됩니다. And is therefore named medium. 그래서 이 사람을 미디엄이라고 부른다는 거죠. 그러니까 하나님을 두려워해서 죄를 짓지 않는 사람에서 이제 하나님을 사랑해서 죄를 짓지 않는 사람으로 이제 점점 변화해가는 단계인 거죠. However, 하지만 prior to that, 이 일이 있기 이전에 he was not completely qualified to even prepare himself for repentance from love.
하지만 그가 이것을 해결하기 전까지는 아직까지는 또 하나님을 사랑함으로써 구원을 얻기 위해 그 스스로 아무리 노력한다고 하더라도 하나님께서 인정해 주지 않는다는 거죠. 그러니까 단계가 있다는 거죠. 먼저는 하나님에 대한 두려움으로써 죄를 짓지 않다가 이제 차츰차츰 이제 중간 단계 하나님에 대한 사랑과 하나님에 대한 두려움이 공존하다가 이제 하나님에 대한 사랑으로 죄를 짓지 않는 단계로 이제 점점 성장을 해가는데 이것은 이 개인적으로 제 해석에서는 제 의혹에 따르면 이것이 의미하는 바는 어떤 의미에서 이 숨겨진 의미라고 해야 될까요? 베이스에 있는 어떤 뉘앙스가 사랑에 의한 구원은 약간 인간 수준에서 할 수 없다라는 약간 뉘앙스가 있는 것 같습니다. 왜냐하면 he was not completely qualified. 일단 qualify 그것을 보증하고 입증해 증명해주는 존재가 주체가 하나님으로 되어 있습니다. 여기 보시면 인간은 qualified가 되는 거죠. be qualified. 하나님이 qualify를 하잖아요. 그러니까 인간은 아무리 자기 스스로 qualified가 되려고 준비를 하더라도 하나님께서는 때가 되지 않으면 퀄리파이를 해주지 않는다는 거죠. 그래서 일반적으로는 사람은 단계적으로 성장한다고 볼 수 있습니다. 즉 하나님을 먼저 두려워하고 그 두려움은 항상 베이스로 깔려 있는 거죠. 사라지는 게 아니죠. 베이스로 깔려 있는데 차츰차츰 두려움에서 한 단계 더 올라가서 이제 애정으로 그리고 애정에서 사랑으로 해서 하나님에 대한 어떤 사랑으로서 한국으로 치면 정이겠죠. 예. 오랜 세월 신뢰관계 싸우면서 그 정 때문에 하나님의 말씀을 연구하고 계명을 지키는 약간 그런 느낌이라고 보시면 되겠습니다. This thoroughly explains the first degree of attainment of the revelation of the faith. The attainment and the sensation of providence, of reward and punishment in a way that he who knows all mysteries will testify that he will not turn back to folly. This is called repentance from fear, when his sins become as mistakes. This is also called incomplete righteousness and medium. 따라서 이걸 정리를 하자면 즉 구원에 있어서 하나님의 얼굴을 봄을 얻는다. 그러니까 하나님의 계시, 하나님의 얼굴이 보여짐을 얻는다라는 것은 결국 구원을 의미하죠. repentance, repentance를 의미하죠. 그 repentance 중에도 구원 중에서도 가장 첫 번째 단계가 바로 이겁니다. 어디 있냐? repentance from fear, 두려움에 의한 구원이라는 거죠. 혹은 회개라고도 할 수 있겠습니다. 두려움 때문에 회개하는 것, 그래서 구원을 얻는 거죠. 이 첫 번째 단계에서는 앞에서 계속 설명했다시피 하나님에 대한 징벌과 보상이라는 그 하나님의 주권을 인정하는 것이죠. 그럼으로써 얻게 되는 첫 번째 단계, 두려움에 의한 구원이 이루어지는 것이고요. 이 두려움에 의한 구원에서는 바로 우리가 하나님의 이 주권 안에 들어있는 그 신비들, 하나님의 얼굴이죠. 비유적으로 얘기하면 하나님의 얼굴을 우리가 알게 됨으로써 그러니까 하나님의 마음을 알게 된다는 거죠. 하나님의 품성, 하나님의 어떤 사람인지 그 여러 품성들, 10개 세트로서 표현되는 어떤 그런 하나님의 신비들을 하나님의 얼굴을 알게 됨으로써 그 사실이 그가 더 이상 죄를 짓지 않도록 보증을 해준다는 것이죠. 그것이 1단계 두려움에 의한 구원이고 이 두려움에 의한 구원의 상태에서 그의 죄는 하나님 앞에서는 실수로 간주된다는 것이죠. 그래서 그러나 동시에 그는 아직 과거에 매여 있기 때문에 과거에 저지른 죄에 매여서 하나님과의 관계가 한계가 있는 겁니다. 약간 그러니까 자신의 과거의 죄가 자신의
발을 옥매어서 하나님과의 관계가 한계가 생기는 거죠. 더 이상 올라가지 못하는 거죠. 그래서 그는 아직 incomplete righteous, 약간 불완전한 의인, 즉 의인 후보라고 볼 수 있고요. 또한 그는 중간 단계, 하나님을 완전한 사랑로서 따르는 것이 아니고 아직까지는 하나님의 징벌과 보상을 두려워하기 때문에, 하나님의 그 전능함을 두려워하기 때문에 내가 하나님을 따르는 것이기 때문에 약간 중간 단계라고 할 수 있는 거죠. 64번입니다. Now we shall explain the second degree of the attainment of the revelation of the faith. 자, 이제서야 우리는 하나님의 얼굴을 봄을 얻는다, 즉 구원을 얻는다라는 측면에서 두 번째 단계를 설명할 수 있는데요. Which is the attainment of the complete. 이 두 번째 단계는 하나님의 얼굴을 완벽히 보게 된다는 것을 의미합니다. 즉 하나님의 완벽하고 참되고 eternal, 영원한 주권을 인정한다는 것이죠. 인식하게 된다는 거죠. It means that the Creator watches over His creations in the form of good that does good to the good and to the bad. 즉 창조주는 항상 그의 피조 세계를 어떤 식으로 보고 있냐? 선한 자에게나 악한 자에게나 선을 행하시는 선한 존재로서 계시다는 사실을 이제 깨닫는 단계가 오는 거죠. 그러니까 기존에는 이 문단 끝나고 설명하겠습니다. Now one is considered complete righteous. 이 두 번째 단계에서는 그는 완벽한 의인이라고 여겨지고요. And repentance from love. 그리고 사랑에 의한 구원, 사랑에 의한 회개로 얻는 구원이라고 표현합니다. When one is granted, turning his sins to virtues. 오히려 과거에 지은 그의 죄는 오히려 이제 실수가 아니고 그의 죄는 이제 하나님 앞에 선함으로 변합니다. 어떻게 죄가 선함으로 바뀌냐? 이게 좀 신비인데요. 기독교에서도 많이 표현하죠. 왜냐하면 성경책에 나오니까요. 이게 여러 가지 실수가 결국 결과적으로는 그것이 하나로 모여서 합력하여 선을 이룬다라는 표현이 있죠. 그러니까 분명히 우리도 막 역사나 어떤 영화나 어떤 스토리를 보시면 글쎄요, 반지의 제왕에 나오는 반지의 제왕에 나오는 골룸도 사실 처음에 그 주인공 프로도가 이제 죽이려고 했죠. 그러자 간달프가 막으면서 앞으로 그가 무슨 일을 할지 모른다. 불쌍한 녀석이다. 막 이러면서 타이르잖아요. 약간 그러니까 이 세상에 약간 절대악이라는 게 존재하지 않는다는 면에서 이 앞으로 어떻게 진행될지 아무도 모르는 거죠. 그래서 비록 내가 과거에 저지른 죄가 하나님 앞에 어느 단계에서 실수로 여겨지더라도 그 실수가 결국에 앞으로 미래에는 더 선한 쪽으로 변화할 수 있는 거죠. 선한 결과를 내게 된다면 그것은 결론적으로 하나님 영적인 세계에서는 선으로 여겨질 수 있죠. 뭐 하나님 못하는 건 없으니까 신의 관점에서는. 따라서 이러한 죄가 믿을 수는 없지만 선으로 변화되는 사건, 이것을 바로 사랑에 의한 구원, 사랑으로 기인한 구원이라고 불린다고 합니다. 그래서 이 단계의 차이점은 뭐냐면 첫 번째 단계는 두려움에 의한, 하나님에 대한 두려움에 의한 구원이었습니다. 그 구원이 존재하려면 일단 기본적으로 선과 악이 존재해야 됩니다. Good and bad. 그래서 이 단계, 첫 번째 단계에서 이 사람이 구원을 받는 이유는 이 악의 측면을 너무나 두려워해서 내가 의지적으로 선을 향하려고 노력을 하다 보니까 구원을 얻는 겁니다. 그러니까 구원을 얻는다는 게 하나님께 가까이 간다는 겁니다. 카발라에서는 구원을 얻는다는 게 하나님께 가까이 있으면 구원이 있고 하나님한테서 멀어지면 구원이 없는 겁니다. 근데 일단
나 자신이 이 악에 들어가기가 너무 두려우니까 선으로 어떻게든 가려고 하는 겁니다. 그러다 보니까 하나님께 가까이 향하게 되는 거죠. 그래서 얻는 구원이 이제 1차적인 구원입니다. 근데 이건 약간 미완성이죠. 왜냐하면 언제라도 나는 더 어려운 일이 닥치거나 아주 급박한 일이 닥치면 내가 혹시라도 실수라도 악으로 물들 수 있기 때문에 약간 가능성이 남아 있는 거죠. 그래서 완벽한 구원이라고는 부를 수 없어서 완벽한 의인이라고도 불릴 수 없는 거죠. 그래서 중간 단계인데요. 이제 이것을 극복하고 하나님과의 신뢰관계가 쌓여서 그는 이 사랑에 의한 구원의 단계에 이제 오른 사람은 의인이라고 불립니다. 의인이라는 것은 죄를 지을 수가 없다는 거죠. 왜 이 사람은 죄를 지을 수 없느냐? 뭐 그런 이야기 있지 않습니까? 내가 죄를 지지 않으려면 어떻게 해야 되냐? 그러면 하나님께 가까이 있으면 죄를 지지 않는다. 라는 게 사실 정답입니다. 카발라적으로. 왜냐하면 사실 하나님의 큰 관점에서는 어둠도 하나님 앞엔 빛입니다. 왜냐하면 절대악이라는 개념이 없습니다. 카발라에서는. 심지어 사탄이나 우리가 얘기하는 악마들도 하나님 손아귀에 있는 것이 이제 카발라 안에서의 하나님의 위치인데요. 따라서 하나님과의 신뢰관계가 진짜 돈독한 사람은, 존재는 하나님에게 딱 달라붙어 있기 때문에, 이게 하나님의 절대선이라고 한다면 하나님의 절대선에 딱 달라붙어 있기 때문에 어떠한 악이나 어둠이 그에게 다가오려고 해도 다가올 수가 없습니다. 예. 그러니까 너무나 밝은 빛 안에 거하고 있으면 어둠이 이렇게 침투할 수가 없잖아요, 아예. 그런 거랑 같은 거죠. 따라서 이러한 존재에게는 사실상 악이란 존재하지 않습니다. 왜냐하면 절대선에 붙어 있기 때문이죠. 따라서 이 사람은 죄를 짓고 싶어도 지을 수가 없습니다. 예, 극단적으로 얘기하면 죄를 짓고 싶어도 지을 수가 없습니다. 왜냐하면 죄를 생각할 수가 없기 때문이죠. 왜냐하면 어둠 안에 들어가 볼 수가 없으니까요. 그냥 이 사람은 뭐 영적인 의미에서나 육적인 의미에서나 이제 죄랑 거리가 멀은 거죠. 그냥 죄랑은 인연이 없는 겁니다. 왜냐하면 하나님 자체에 이게 딱 달라붙어 있어요. 이럴 때 이 사람은 의인이라고 불린다는 거죠. 그리고 이 사람이 죄를 짓지 않는 이유는 두려움 때문이 아닌 거죠. 왜냐하면 죄를 생각할 필요가 없으니까요. 아예 애초에. 그러니까 하나님에 대한 절대적인 사랑 때문에 그는 구원을 받는다는 거죠. 결국 하나님께 딱 너무나도 붙어있기 때문에 그는 구원받을 수밖에 없다 해서 그는 완전한 의인이다 라고 불리는 것입니다. 약간 기독교에서 설명하는 성령론이랑도 비슷할 것 같아요. 기독교에서도 보시면 바울 서신이었나요? 거기 보시면 성령이 진짜 있는 사람에게는 죄를 지을 수 없다고 얘기를 하잖아요. 그 성령이 무엇입니까? 홀리 스피릿이죠. 홀리 스피릿은 이 카발라 이 글에서 해석하자면 divinity라고 할 수 있습니다. 하나님의 신성함. 하나님의 신성함이 그 안에 있다는 것은 결국 그 사람이 하나님께 붙어 있다는 거랑 같은 얘기죠. 왜냐하면 하나님의 신성은 빛이라고 볼 수 있는데 빛이 그 사람 안에 있는데 어떻게 어둠이 그 사람한테 올 수가 있겠습니까? 그러니까 그 빛을 내 안에 두고 있는 그 동안은 최소한 어둠이 틈탈 수 없기 때문에 죄를 지을 수가 없다는 거죠. 논리적으로 설명해도 강렬한 빛이 내 안에 스포트라이트가 있는데 빛이 어둠이라는 속성에 죄라는 게 올 수가 없다는 거죠. 그래서 죄를 지을 수 없다라고 설명을 할 수 있는 겁니다. 아무튼 이어가면요. This explains all for discernments of perception of providence that apply in the creations. 이러한 설명은 이러한 모든 네 가지 측면에서의 설명, 네 가지 관점이죠. 하나님의 주권, 하나님의 그 권능에 대한 이 네 가지 관점들 기억나시나요? 두 가지 하나님의 계시에 대해서는 자세히 설명을 안 했는데요. 여기서는 하여튼 네 개를 기억을 해보면 이제 1차적인 숨김, 하나님의 얼굴을 숨김, 그 다음에 2차적인 숨김, 내 앞에 펼쳐진
고난의 연수가 길어지면 이제 하나님 자체가 보이지 않게 되는 수준의 그런 숨김이죠. 그 다음에 밝힘, 하나님이 자신의 얼굴을 보이심. 기억이 안 나네요. 보이심이 두 개가 또 있었죠. 근데 하나는 기억이 안 나는데 하여튼 네 가지 관점이 있었죠. That apply. 이것은 인간에게만 적용되는 게 아니고 이 피조 세계 전체에 걸쳐서 적용이 됩니다. The first three discernments, double consonant, single consonant, and attainment providence of reward and punishment. 세 번째가 그거였군요. 그러니까 하나님에 대한 보상과 징벌에 대한 얻음. 즉 이제 첫 번째 이 하나님을 두려워함으로써 얻게 되는 구원이죠. 그러니까 이 네 개 하나님의 주권에 대한 네 가지 인식이라는 게 첫 번째는 1차적인 숨김, 하나님의 얼굴이 이제 안 보이고 등만 보이는 어떤 첫 번째 단계. 그 다음에 두 번째 단계는 하나님의 등조차 보이지 않는 그냥 이 고통 가운데 너무 푹 빠져서 이제 하나님 자체가 느껴지지 않는 게 이제 두 번째 숨김이고, 이제 그 다음으로 하나님의 얼굴을 보이심에는 또 두 가지가 있는데, 하나는 그 하나님의 보상과 징벌의 차원에서 그 두려움으로 말미암아서 하나님의 구원을 구하는 것. 그러니까 하나님을 두려워해서 하나님이 자신의 얼굴을 어느 정도 보여주시는 게 이제 첫 번째고, 두 번째는 그게 더 신뢰관계가 쌓아져서 하나님을 그 자체로 사랑해서 얻게 되는 구원. 즉 하나님이 완전히 자신의 얼굴을 그 사람에게 드러내서 보여주는 얼굴이 두 번째 얼굴이죠. 그래서 이 네 가지 인식, 이 네 가지 인식 중에 처음 세 가지, 즉 2차적인 숨김, 그리고 1차적인 숨김, 그리고 두려움에 의한 하나님의 얼굴을 봄, 이 세 개는 are but preparations by which one attains the first discernment. 궁극적으로 우리가 네 번째 인식, 즉 하나님을 온전히 얼굴로 대하는 수준에 도달하기 위한 준비 과정입니다 라고 설명하고 있습니다. Which is the attainment of the true eternal providence. 즉 네 번째 인식은 바로 하나님을 참으로 진실로 그리고 영원히 그의 주권을 누리게 되는 수준이죠. 그래서 사랑으로, 하나님에 대한 순수한 사랑으로 말미암아서 하나님의 얼굴을 보고 그로 인해서 구원을 얻는 단계가 이제 네 번째 단계인데요. 이 네 번째 단계를 도달하기 위해서 준비 과정으로 있는 것이 바로 2차적인 숨김, 1차적인 숨김, 그리고 하나님에 대한 단순한 두려움으로 인한 구원, 이 세 가지 차원이 이 네 번째를 위해서 존재하는 것이다 라고 설명하고 있습니다. But we have yet to understand why the third discernment is not enough for a person. 하지만 우리는 왜 사람들이 이 세 번째 차원으로는 충분하지 않는지 좀 더 분명히 이해할 필요가 있습니다. Namely, attainment of the providence of the reward and punishment. 즉 하나님에 대한 하나님의 그 심판에 대한 두려움으로, 즉 보상과 징벌의 권한이 하나님께 있기 때문에 그에 따른 하나님에 대한 두려움으로 의한 구원이죠. 이것이 왜 부족한지, 왜 이 수준으로 만족할 수 없고 왜 4단계까지 올라가야 된다고 그렇게 이야기하는지 우리는 이해할 필요가 있다는 것이죠. We say that, 따라서 우리는 이렇게 이야기할 수 있습니다. He has already been rewarded with He who knows all mysteries testifying that he will not sin again. 왜냐하면 이렇게 볼 수 있는 거죠. 우리는 이렇게 이야기할 수 있는 거죠. 아니 이 세 번째 단계에 있는 사람은 이미 하나님에 대한 그 모든 신비를 알고 있고, 따라서 그 신비를 알므로 말미암아 그는 더 이상 죄를 다시는 짓지 않을 것이라는 보증을 받았는데 왜 이것으로 부족하냐라고 얘기를 하는 거죠. 약간 기독교 용어로 표현하면, 개신교적 용어로 표현하면 내가 이제 칭의를 받았다고 표현하겠습니다. 약간 여러분들 이해를 돕기 위해서 약간 개신교 쪽 용어로 빌려오면, 카톨릭 쪽은 죄송하네요. 카톨릭 쪽은 뭐라고 표현할까요? 카톨릭 쪽으로는 이제 로만 카톨릭 쪽으로는 뭐라고 표현할까요? 그러니까
어, 카톨릭 쪽은 약간 미사나 약간 이런 예전 쪽이 강하니까 세례라고 표현하겠습니다. 사실 이거는 거의 비슷한 얘기입니다. 세례와 칭의는 사실 행위로 확신을 시켜준 거냐 아니면 영적으로 진짜 하나님이 의롭다고 한 거냐 이거의 문제 차이인데 사실 이제 네 신학 역사상으로는 칭의가 먼저냐 뭐 하나님이 이제 뭐 믿게 한 게 먼저냐 해가지고 막 싸우기도 했는데요 옛날에. 근데 오늘날에는 솔직히 저와 같은 일반적인 사람에게는 그렇게 중요해 보이진 않습니다. 왜냐하면 동시다발적으로 일어나는 사람도 있고 뭐 먼저 믿는 사람도 있고 먼저 세례받는 경우도 있죠. 군대 가면 세례를 무료로 받을 수 있잖아요 쉽게. 그래서 세례가 먼저냐 칭의가 먼저냐 이런 싸움은 여기서 할 필요는 없습니다. 그것은 이제 여러분들의 생각에 맡기고요. 일단 로마 카톨릭이나 동방종교회 같이 예전 중심적인 차원에서는 세례가 이제 일종의 교회 안으로 들어가는 의식이죠. 그래서 이때부터가 시작이죠. 종교적으로. 따라서 세례를 받았을 때가 일종의 이 세 번째 차원에 들어갔다고 보시면 되겠습니다. 세 번째 인식. 나는 이제 더 이상 다시는 죄를 짓지 않을 것이라는 보증을 받았다. 그리고 나는 어떤 하나님의 어떤 신비를 알게 되었다라는 것이 이제 세례의 어떤 의미가 되겠죠. 그리고 이제 개신교도 세례를 주는데 마찬가지로 이제 약간 개신교는 약간 이론적인 것을 또 중요시하니까 이론적으로는 이제 칭의 하나님께서 의롭다고 인정하셨다. 그래서 나는 더 이상 죄를 짓지 않게 될 것이고 그 다음에 나는 이제 하나님에 대한 어떤 신비를 알게 되었다라는 의미에서 이거는 이제 싸잡아서 하나로 묶어서 이제 기독교 쪽으로는 이런 식으로 이해를 할 수 있겠습니다. 그런데 기독교 내에서도 그런 얘기를 하죠. 세례로 만족해서는 안 된다. 그럼 뭘 해야 되냐? 뭐 로마 카톨릭이나 동방종교에도 하나님의 자녀로서 하나님의 품성을 닮아 살아가야 된다라고 표현하죠. 그래서 선행을 베풀고 어려운 사람을 도와주고 이렇게 덕을 행하고 약간 그런 표현을 하죠. 그리고 마찬가지로 개신교도 칭의 얘기를 하면서 이제 성화되어 가야 된다. 예, 성화되어 간다. 그래서 뭐 글쎄요 영어로 뭐 glorification이라고 표현하기도 하고 아니면 저기 동방종교에는 deification 신화가 되어 간다. 이제 신처럼 되어 간다. 약간 이렇게 표현을 하죠. 그런 것을 2차적으로 표현합니다. 그래서 종교적으로 기독교에서 얘기하는 그런 차원이 이제 네 번째 단계라고 했습니다. 그러니까 이미 유대교랑 약간 같은 뿌리를 두는 기독교에서도 이 세 번째 단계에 속하는 거를 넘어서 이제 네 번째 단계를 또 얘기하는 거죠. 그래서 마찬가지로 유대교로 다시 돌아오면 유대교의 카발라 역시도 이 세 번째 단계에 머물지 말고 네 번째 단계로 올라가야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 질문하는 거죠. 아니 왜 세 번째 단계에 머물러 있으면 안 돼요? 그걸로 족하지 않아요? 라고 질문한 겁니다. Hence 따라서 why is he still called medium or incomplete righteous? 아니 왜 세 번째 단계에서도 이미 하나님에 대한 신비를 다 알게 되고 또한 그 신비를 알므로써 내가 더 이상 죄를 짓지 않게 될 것이라는 확증을 얻었는데 왜 세 번째 단계를 중간 단계라고 부르고 약간 불완전한 의인이라고 불려야 됩니까? 이거는 불합리합니다. 라고 이제 질문을 하고 있습니다. Whose name proves that his work is still not desirable in the eyes of the Creator. 왜냐하면 불완전한 의인이라는 그 명칭 자체가 또 중간 단계라는 명칭 자체가 바로 그가 하나님을 위해 해온 일이 아직은 성에 차지 않는다. 하나님의 눈에는 창조주의 눈에는 성에 차지 않는다라는 의미를 이미 품고 있기 때문입니다. And there is still a flaw and blemish in his toga and work. 또한 이러한 용어 자체가 이미 그 사람은 아직 흠이 있고 아직은 토라 연구나 계명을 지킴에 있어서 부족하다라는 의미를 품고 있지 않냐. 근데 왜 세 번째 단계를 이렇게 불합리하게 부르느냐라고 질문을 하고 있습니다. 그럼 답변을 해야겠죠. 66번입니다. First, 먼저 let us scrutinize what the interpreters ask about the mitzvah of loving the Creator. 자, 설명을 해주겠습니다 하면서 먼저 우리는
이 성서 해석자들이 하나님을 사랑하라라는 계명에 대해서 어떻게 요구하고 있는지를 분석해 봐야 됩니다. How did the Holy Torah oblige us to a mitzvah that we cannot keep at all? 거룩한 하나님의 말씀, 즉 토라는 우리가 전혀 지킬 수 없는 그 한 계명에 대해서 우리에게 뭐를 요구하고 있는지 한번 봅시다. One can coerce and enslave oneself to anything, but no coercion or enslavement in the world will help with love. 즉, 우리는 우리의 의지를 가지고 우리 자신을 무언가, 그러니까 어떤 대상을 향해서 우리 자신을 복종시켜서 종이 되게 만들 수 있습니다. 그거 우리의 의지로 할 수 있다는 거죠. But 하지만 no coercion or enslavement in the world will help with love. 하지만 우리가 할 수 있는 이 세상의 그 어떤 강제성과 그 어떤 노예가 됨도 결코 이 사랑을 따라갈 수 없습니다. 그러니까 사랑만큼 도와줄 수는 없다는 거죠. They explain that when by keeping all 612 mitzvot appropriately, the love of God extends to him by itself. 즉, 성경 해석자들은 이렇게 이야기한다는 거죠. 우리가 612개의 계명들을 바르게 지킨다 하더라도 the love of God, 하나님을 사랑하라는 그 계명 하나 있죠. 이 계명이 총 613개입니다. 근데 613개 중에 이제 612개는 잘 지켰습니다. 그런데 the love of God, 하나님을 사랑하라는 계명은 extends to him by itself. 하나님을 사랑하라는 계명은 그 자체적으로 우리에게 옵니다 라고 표현하고 있습니다. extends to him by itself. 그 스스로 우리에게 다가옵니다. Hence, 즉, it is considered possible to keep, since one can enslave and coerce oneself to keep the 612 mitzvot appropriately, and then he will also attain the love of God. 즉, 여기서 설명하는 것은 613개라는 모든 계명은 사실상 우리가 지킬 수 있다고 할 수 있습니다. 단 조건이 있는데 since one can slave and coerce oneself to keep the 612 mitzvot appropriately. 만약 왜냐하면 우리가 612개의 계명들은 우리의 의지로 강제성을 가지고 우리 자신을 복종시켜서 지키게 할 수 있습니다. 그랬을 때 then he will also attain the love of God. 그랬을 때 하나님에 대한 사랑, 하나님을 사랑하는 계명 역시 지켜질 수 있다는 거죠. 그러니까 이것이 의미하는 바는 613개의 모든 계명을 사실상 지키려면 612개의 계명을 우리의 의지로 지켰을 때 마지막 남은 계명인 하나님에 대한 사랑이 지켜질 수 있다는 거죠. 그러니까 612개가 전제되어야 마지막 계명, 하나님에 대한 사랑이 이루어질 수 있다라고 표현합니다. 즉 어떤 의미에서 세 번째 단계가 전제되어야지 네 번째 단계가 일어날 수 있다라고 설명하고 있네요. 네, 시간이 1시간 넘어가지고 여기서 끊고 다음 시간에 이어가도록 하겠습니다. 앞으로 어떻게 전개될지는 모르겠는데 아무튼 3단계가 없으면 4단계는 불가능하다라는 암시를 지금 계속 보여주고 있습니다. 613개의 계명을 다 지키려면 612개가 이미 전제된 상태에서 마지막 한 개가 성취된다. 약간 이런 뉘앙스를 보여주고 있습니다. 그래서 세 번째 단계가 중간 단계고 불완전한 의인이다 라고 불린다고 설명하는 거죠. 아무튼 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.